ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਓ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, एक ड्रीम लेके बैठा है कि हाँ मैं एक अच्छे कॉलेज जाऊँगा, अच्छे कोर्स जाऊँगा, मेरा वीज़ा आएगा, मैं पढ़ाई करके सेटल करके अपने माँ प्यो का नाम रोशन करूँगा, वो सारी ड्रीम्स खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक सही कंसल्टेंसी उन्होंने नहीं प्रोवाइड की जा रही। एक बुजुर्ग बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच के, गहने बेच के, सब कुछ करके 1 करोड़ के फाइनेंसिस इकट्ठे करके लेके जाता है, तो फिर रिफ्यूज़ल का सामना करना पैंदा है। एंड च इन्वेस्टिगेशन की, सारी प्रोफाइल चेक की, तो क्यों इररेलीवेंट कोर्स के बेसिस पे उन्होंने रिफ्यूज़ल आया। और पहली गल 1 करोड़ के फाइनेंसिस की लोड़ सी। साडी दौड़ अज की डेट सिर्फ वीज़ा तक नहीं रह गई, साडी दौड़ कॉम्पीटिशन के जमाने एक स्टैप अगे जा रही है, और वो जा रही है PR नूं लैके। कोर्स इहो जिहा चूज़ करो जिहदी लोकल इंप्लॉयमेंट, जिहड़ी लोकल मार्केट में इंप्लॉयमेंट की डिमांड है। आप पढ़ाई करके 30 लाख रुपये 40 लाख रुपये खर्च के जे आप टैक्सी चलानी, फिर आप इत्थे बेटर है। फिर आप इत्थे बैचलर्स करिए, 3 साल की बैचलर्स 5-6 लाख रुपये का खर्चा ना करिए, उस तो बाद अपनी डायरैक्ट PR अप्लाई करके चले जाइए। जे असीं कैनेडा वर्गे मुल्क च जाना है, पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई कोर्स सही चूज़ करो, इंस्टीट्यूट सही चूज़ करो, ताकि असीं अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर कर सकें। हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं। वी हैव गॉट एसोसिएट डिग्रीज, वी हैव गॉट 2 years डिप्लोमा, 4 years डिग्री प्रोग्राम एंड PG प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया। पिंडां विच एजेंट खुल चुके हैं, फ्रीलैंसर एजेंट है, जिन्हां दा कोई दफ्तर नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, असीं उहदे कोल चले जाने कि साडा रिश्तेदार है। ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब ही नहीं मिलनी अपनी फील्ड 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ बेसिक रिक्वायरमेंट है PR ਦੀ। PR ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना टाइम्स और मैं हूं जसनूर धवन। अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं और आप वैंकूवर में कोई बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपनी स्टडी कर पाएँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैपिलानो यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दीपक, द मैनेजर ऑफ कैपिलानो यूनिवर्सिटी वैंकूवर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, तो हम जानना चाहेंगे कि कैपिलानो यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्यों आना चाहिए। So to start with, Capilano University is one of the oldest and the largest public funded institution, which is established in 1968. The major USP is our location, that we are based in the main city in the North Vancouver. So location wise, if I'll talk, yes, so that can be one of the major USP. Apart from that, if I'll talk about the programs, so guys, we have got a lot of programs. अगर मैं आपसे बात करूँ UG प्रोग्राम्स की, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, या फिर PG प्रोग्राम्स की, सो वन और दी अदर वे हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं। वी हैव गॉट एसोसिएट डिग्रीज, वी हैव गॉट 2 years डिप्लोमा, 4 years डिग्री प्रोग्राम एंड PG प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया। Apart from that, why Capilano University? So that's one of the major question that why student ask कि उन्हें Capilano University में क्यों पढ़ना है। So you take any program, आप कोई भी प्रोग्राम के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, सो यू विल बी गेटिंग जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय द यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू टेक एनी प्रोग्राम, वेदर इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम और अ PG प्रोग्राम, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट वीज़ा। 3 साल का आपको PGWP मिलेगा। मीन्स अगर ऐसे आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट PR के ऑप्शंस के लिए फ्यूचर में देख रहे हैं, यू वांट टू सेटल परमानेंट इन कनाडा, सो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करिए, गेट द वर्क एक्सपीरियंस एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR एज वेल। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू गेट PR in Canada. So I believe these are one of the prominent factors which makes Capilano University one of the best destination for international student to come and study in Capilano. So what are the programs being offered under the university? So as I already mentioned that we have got associate degree, 4 year degree programs, diploma and PG programs. So to start with, अगर मैं आपसे उन स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है UG प्रोग्राम्स की, सो वी हैव गॉट एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, साइकोलॉजी, इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट एसोसिएट ऑफ डिग्री इन जर्नल and associate of science degree in biology as well. So these are some of the associate degree options. Apart from that, we have got other programs as well, like early learning and childhood care. This program is available in 2 years and 4 years as well. Apart from that, we have recently introduced a wonderful program for medical students, diploma in kinesiology.
ये सेम प्रोग्राम आपको 4 years डिग्री में भी अवेलेबल है. Similarly, as you know that Vancouver is considered as one of the top livable city across world. So ऐसे कोई भी प्रोग्राम है जो टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, सो उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है. एंड वी हैव गॉट 4 programs with us. हमारे पास बैचलर प्रोग्राम है, वी हैव गॉट डिप्लोमा प्रोग्राम एज वेल, एंड वी हैव गॉट अ पीजी प्रोग्राम, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड tourism management diploma. So over and all, these will be the programs which are available in Capilano University for UG students. Talking about PG students, अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन किया है, so yes, हमारे पास PG प्रोग्राम भी अवेलेबल है. We have got a wonderful program, NEBU, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट अप्लाइड. सो ये इसका ड्यूरेशन 2 years रहेगा एंड इट्स एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम. ये पूरे कनाडा में किसी और इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल रिक्वायरमेंट, so we need 6.5 band overall, no band less than 6, with 65% in graduation for this particular program. And what are the requirements of joining the institution? So over and all, अगर मैं आपसे एक overall brief की बात करूँ, so the IELTS requirement will be 6.5 band overall, no band less than 6, with 60% in graduation. So this will be the requirement for our UG programs, undergraduate programs के लिए. But it is my recommendation that please do visit our website, because the program requirement may vary from program to program. Apart from that, you can definitely visit OECC. They are one of our authorized partners if you want to know more about our programs. So yes, they are happy to help you and get enrolled for Capilano University. So when an international student comes to Vancouver and wants some other facilities apart from education, what all facilities are provided by the institution? So that's a wonderful question. So we have got a department, CIE, Center of International Experience. This is a department which is dedicated for international students. So because देखिए स्टूडेंट एक नई कंट्री में जा रहा है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प ऑफ कोर्स. सो बीट इट इज़ रिलेटेड टू होम स्टे, it is related to accommodation, it is related to health, medical insurance, or it is related to your studies or part-time job or full-time job. It can be anything. So we have got a dedicated department for international student where we try our best to provide all kind of maximum support to international students. So if they are coming to Capilano, they don't need to worry about anything. Yeah, that's the best part. Alright, so what message would you like to give to the international students, since a lot of students have already started traveling? My recommendation will be that first of all, you should have all your documents in order to, before you travel to Canada, make sure that you have booked your quarantine plan, because as you already know that anyone who is traveling to Canada, उन्हें 3 दिन के लिए एयरपोर्ट के ऊपर क्वारंटीन होना है. दे नीड टू गेट द PCR टेस्ट डन, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू गेट देयर क्वारंटीन फॉर नेक्स्ट अनदर 11 days. सो इट इज़ मैंडेटरी कि आपके पास यू हैव decided your place where you are gonna quarantine, and in order to travel, make sure that you have all the documents which you can show on the airport as well to the authorities. So these are a couple of things which I believe you should you should consider while traveling to Canada. One more question. What all factors distinguish the university from other universities in the same city? So first of all, it's a public funded institution. And of course, it is one of the largest and the oldest public funded institution. Any student who will come to Capilano, they will get 3 years of work permit visa. Apart from that, you will see that a majority of the institutions in Vancouver, they don't provide accommodation facility. So we do provide accommodation facility as well. And the best part is there is a myth which I can say that Vancouver is too much expensive. But yes, if you are using the campus accommodation, so it's a very reasonable one, and yes, that will definitely help you in living at a minimal cost. Apart from that, जो मैंने आपको अभी highlight किया, CIE, Center of International Experience. So that's a very unique thing about Capilano University. So be it is related to your part-time job or full-time job. So we are always available for our international student to provide them all kind of support. So I believe these are some of the factors which international student consider while selecting any institution. And yes, we are one-stop solution for all the students, no matter you are from any background, whatever you have done. Yeah, we have got a program for you in Capilano University. Thank you so much, Mr. Deepak. It was lovely having you with us today. Thank you so much for having us. So ये थे Mr. Deepak, manager from Capilano University, Vancouver.
OECC कंसल्टेंट से मिस्टर ब्री चावला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 5 6 ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੇ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 65% ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਓਨਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਾਕ ਸ਼ੋ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस लेते, ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ 6-7 ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 10 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਖਰਚ ਤੇ, 12 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਖਰਚ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਭੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, 66% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, 7 ਬੈਂਡਸ ਓਵਰਆਲ, ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਹੈ, 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣੇ, ਫਿਊਚਰ ਬਣੇ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਤੋਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਐਨ ਓਨਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ A to Z ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਥੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰ ਗੇਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਖਰਚੇ ਸਭ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ, ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ,
ਐਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਓ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें ਕਿ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, UBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਾਥਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਨਰਲ ਆਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕੋ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। BC ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वर्क परमिट मिल रहा है, नाल दी नाल BC PNP ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ PR ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ PR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਲੇਬਰਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਰੀਲੈਂਸਰ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਜ਼ੀਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ PR ਦੀ। PR ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? BC ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। BC ਦੇਖੋ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਸ਼ਕੈਤਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਯੂਕੌਨ ਦੇਖੋ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇਖੋ, ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰੀਏ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰਸ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ? ਮੈਡਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਧੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, 2 ਨੰਬਰੀ ਡੋਂਕੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ US ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬਰੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ OECC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।